ਹੈਲੋ एवरीवन ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਮੀਤ ਸਰ ਮੈਥਸ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ +1 ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਥ ਦੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਲਵ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन सी, हालांकि ये पेपर बहुत ईजी सी क्योंकि मैथ का पोर्शन मैं देखा काफ़ी ईजी सी। मैनू लगता है कि बाकी के जोड़े पोर्शन सी इंग्लिश से साइंस का वो भी काफ़ी ईजी होने, सो बहुत ईजी सी इस स्कोर करना। हुण देखते हैं क्वेश्चनस नू। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नोट ई। हाँ जी, इन्हां दोनों दी प्रोबेबिलिटीज़ का टोटल हुंदा 1 दे इक्वल, सो सी ऑप्शन सही सी। नैक्सट मीन यानी कि मध्यमान कढ़ना सी, वेरी ईजी क्वेश्चन इट वॉज। हाँ जी, ऐड करके इन्हां दी गिणती यानी कि नंबर दे नाल डिवाइड करना सी। 10 7 17 ते 13 30 20 50 50 ते 10 60 5 65, सो 65 ओवर 1 2 3 4 5। हाँ जी, कटिंग करके 13 इस दा आंसर आ जाना सी, सो ए ऑप्शन करैक्ट सी। नैक्सट पी ए ते पी बी दो टेंजेंट्स ने किसी पॉइंट पी तो सर्कल के उपर जिदा सेंटर ओ है, तो उन्होंने दोनों टेंजेंट्स के विच एंगल है 80 डिग्री, तो पी ओ एंगल कितना होएगा, दिस वॉज द क्वेश्चन। सो डायग्राम वैसे स्टूडेंट ने बनाई सी जितों मैनू ये क्वेश्चन पेपर मिले है। हाँ जी, डायग्राम तो एवें ही बना लेनी सी तुसीं। ओके, इत्थे ते इत्थे दिस वॉज ए पी बी, दिस वॉज ओ। हाँ जी, इनू इहदे नाल जॉइन करते हैं। आ एंगल टोटल सी जिहड़ा वो 80 डिग्री गिवन सी। हाँ जी, आ जिहड़ा इहदा अद्धा एंगल हो जाना सी, हो जाना सी 40 डिग्री। अपन नूं पता टेंजेंट ते रेडियस दे विच एंगल हुंदा 90 डिग्री का, सो 90 ते 40 हो गए 130। उहनूं घटाना सी 180 दे विचों क्योंकि ट्रायंगल दे तीनों एंगल का सम हुंदा है 180। पी ओ ए आ एंगल लभना सी क्योंकि आपां, सो 50 डिग्रीज़ का आंसर आ जाना सी, सो डी ऑप्शन करैक्ट सी। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन वॉज अ लाइन विच इंटरसैक्ट्स अ सर्कल एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। हाँ जी, जिहड़ी किसी चक्कर नूं 2 पॉइंट्स से कटदी है लाइन उहनूं बोलदे आ सीकेंट यानी कि छेदक रेखा, सो ए ऑप्शन करैक्ट सी। हाँ जी, द लॉन्गेस्ट कोड किसी चक्कर की सब तो वड्डी जीव आ। हाँ जी, उसका व्यास यानी कि डायमीटर हुंदा है, सो सी ऑप्शन करैक्ट सी। नैक्सट वॉज इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। पेरीमीटर तो एरिया इक्वल ने, सो पाई आर स्केयर एरिया पेरीमीटर 2 पाई आर, पाई नाल पाई कैंसल, आर इंटू आर इज इक्वल टू 2 इंटू आर नाल आर कैंसल, आर आ जाएगा 2, सो 2 इकाइयाँ 2 यूनिट्स, ए ऑप्शन इज द आंसर सी। नैक्सट एरिया ऑफ अ सैक्टर अर्धव्यासी खंड का खेत्रफल जिसका सेंट्रल एंगल पी डिग्री होवे ते रेडियस होवे आर। हाँ जी, इसका फार्मूला होंदा है थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू पाई आर स्केयर, सो थीटा की जगह आ जाना सी पी ओवर 360 डिग्री इंटू पाई आर स्केयर। सो ये जेकर आप देखिए यदि कटिंग करके इत्थे 360 आ जाना सी, पी ओवर 360 पाई आर स्केयर, सो डी ऑप्शन अपनी इसकी सही आंसर बन जानी सी। ओके, नैक्सट क्वेश्चन 38th वॉज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। केंद्री प्रवृत्ति का इन्हां दे विचों किहड़ा माप नहीं है। जी, मीन मीडियन ते मोड तीनों ही हुंदे ने इसदे माप, सो रेंज इसका आंसर बन जाना सी, रेंज यानी कि विचलन सीमा। हाँ जी, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रीलेटरल किसी चतुर्भुज के 3 एंगल्स दिते हुए सी, चौथा लभना सी, वेरी ईजी। 360 डिग्री के विचों इन्हां दा टोटल घटा देना सी। 90 90 180 180 ते 70 ये बन जाना सी 255 डिग्री, घटा के आना सी 105 डिग्री, सो सी ऑप्शन करैक्ट सी। हाँ जी, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि छिन्नक की वक्र सतह का खेत्रफल पूछा है सी, पाई एल R1 + R2 हुंदा है, सो ए ऑप्शन ये करैक्ट सी। हाँ जी, उस तो बाद ए ते बी कोई प्राइम नंबरस ने, प्राइम नंबर यानी कि की ने अभाज संख्यावां, तो उन्होंने HCF यानी कि मम्मा सस्सा वावा, कोई भी 2 अभाज संख्यावां लै लो 2 ते 3, इन्हां दे विच कुछ भी कॉमन नहीं, सो 2 × 1 3 × 1 कॉमन की होया 1, तो HCF हो जाना सी इसका 1, सो डी ऑप्शन करैक्ट सी। हाँ जी, अगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इररेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या है। हाँ जी, अपरिमेय संख्या होंदी है जिहड़ी उसका दशमलव रूप यानी कि उसकी डेसीमल फॉर्म ना तो टर्मीनेटिंग होंदी है तो ना ही वो रिपीटिंग होंदी है। सो ये देखते हैं इस तो रिपीट हो रहा है 1 0 1 0 1 0, सो ये तो परिमेय है यानी कि रैशनल है। 1.10 भी खत्म हो रही है तो शांत है, दशमलव रूप टर्मीनेटिंग ये भी परिमेय है। ये आ जी सी ना ही खत्म हो रही है तो ना ही ये रिपीट हो रही है, पहला 1 0 फिर 1 0 0 1 0 0 0, सो यही सी अपने को इसका आंसर
ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਸੀ, ਅਪਰਿਮੇय ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਲੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਜ਼ ਕਿ 43 ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ। 6 × 3 ਇਜ਼ 18, √5 ਅਤੇ √5 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ 90 ਇਜ਼ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸਦੀ x 'ਤੇ ਵੈਲਿਊ x0 'ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲਣੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਤਿੰਨੋਂ x ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ 0 ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ। 0 + 0 - 0, ਇੱਧਰ ਆ 2+, ਸੋ 2 ਹੀ ਬਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਵਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼, ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਫਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ -b/a, ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ -b, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ b, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੋਂ 1 ਆ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ c ਹੈ -7, -b/a ਯਾਨੀ -6/1, ਯਾਨੀ ਕਿ -6 ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆਣਾ ਸੀ। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ 46th ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ। ਫਿਰ 46 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਖਿਆ k ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਪਦ px ਦੀ ਸਿਫਰ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ pk 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, pk 0 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, pk 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ px ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਰੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 0 ਆਂਸਰ ਮਿਲੇ। ਸੋ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ pk, ਅਤੇ ਆਂਸਰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 0। ਸੋ pk = 0 ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ 47th ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਅ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਕੈਨ ਨੋਟ ਹੈਵ, ਕਿਸੇ ਦੋ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਦੀਆਂ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਫਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਦੋ ਘਾਤੀ ਦੀਆਂ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਫਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 3, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 48th ਕੁਐਸਚਨ 2x + 3y = 2 ਅਤੇ 4x - 3y = 4, ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। x ਅਤੇ y ਦੇ ਸਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸੀ। 2x + 3y = 2, 4x - 3y = 4। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 4 ਅਤੇ 2 6x, ਉੱਧਰ 6 ਕੱਟ ਕੇ x ਆ ਜਾਏਗਾ 1। ਇਹਨੂੰ ਭਰਾਂਗੇ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਭਰ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ 2 × 1 + 3y = 2, ਆ 2 × 1 2 ਬਣੇਗਾ, ਇਹ 2 ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਸਬਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 3y ਆ ਜਾਏਗਾ 0, ਤਾਂ y ਉੱਥੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ 0। ਸੋ x + y ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤਾਂ 1 + 0 ਕਰਕੇ 1 ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ 49th ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਫॉर विच वैल्यू ऑफ k does the pair of lines 2x - 3y = 6 and kx - 9y = 18 are coincident। ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਪਾਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ਸੋ ਜੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਭਰਦੇ a1 c2 ਓਵਰ a2 k = b1 - 3 b2 - 9, ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। 3 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 9 ਦੀ ਕਟਿੰਗ 3 ਤੇ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ k × 1 k, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 3 × 2 ਕਰਕੇ 6। ਸੋ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ 50th ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਫॉर ਵਿਚ ਵੈਲਿਊ ਆਫ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪੇਅਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦਾ ਉਸਦਾ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਲੱਖਣ ਹੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ a1/a2 not equal to b1/b2। ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਿਲ ਕਰਦੇ a1 which was 3/a2 k not equal to b1 5 b2 10, ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 1/2, ਹਾਂਜੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ k not equal to 3 × 2 6, k not equal to 6 ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਸੀ। ਅੱਗੇ 51st ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਪੇਅਰ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਨੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਲਿਖਣੀ ਸੀ ਆਪਾਂ a1/a2 = b1/b2 not equal to c1/c2। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ ਇਹ, ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ। ਨੈਕਸਟ ਵਿਚ ਉਹਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ 'ਚ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਤੇ ਆ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ax² + bx + c = 0, x ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਰਟ 2 ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀ। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਸਹੀ। ਵਿਚ ਉਹਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿਸ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ। x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀ ਭਰੇ ਤੇ 0 ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ + 5 ਦੂਣੀ 10 - 6, 4 + 10 - 6, 14 - 6 8। ਇਹ ਤਾਂ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ।
3 ਭਰੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਨਸਰ ਬਣਨਾ। ਜੇ 1 ਭਰਦੇ ਤਾਂ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 5 ਇੰਟੂ 1 ਮਾਈਨਸ 6, 1 ਪਲੱਸ 5 ਮਾਈਨਸ 6, 6 ਮਾਈਨਸ 6 0 ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਸੀ। 54th question was a quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 has two distinct and real roots। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਤੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਮੂਲ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ d greater than 0। ਸੋ d greater than 0 ਯਾਨੀ ਕਿ b square minus 4ac greater than 0। ਸੋ ਕਿਸ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ ਇਹ? a ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ a b c ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵ ਟਰਮਸ ਨੇ, ਕਿਸੇ ap ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਟਰਮਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ 3 ਟਰਮਸ ਹੋਣ ਏਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਡਬਲ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਦੇ ਸਮ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ 2 ਹੈ ਉਹ a ਪਲੱਸ c ਬਟੇ 2 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ a ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ an ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, a10 ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 10 ਭਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। a10 3 ਇੰਟੂ 10 ਪਲੱਸ 5 ਯਾਨੀ ਕਿ 30 ਪਲੱਸ 5 35 ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। a ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਨੇ 4,0 ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ, x ਧੁਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ a ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਸੀ। ਵਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿਸ ਫਰੋਮ x ਐਕਸਿਸ। ਹਾਂਜੀ, ਆ x ਆ y। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕਿਸੇ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਆਨਸਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ 7 ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ 1 2 3 4, ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ 1 2 3 4 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 1 2 3 4 5 6 7। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2,7, x ਦਾ 2 ਅਤੇ y ਦਾ 7। ਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ x ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਆ x ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਆ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ y ਐਕਸਿਸ। x ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਪੁੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ, x ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣੀ ਆਹ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਆ ਕਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ 7 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਆ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਓਨੀ ਉਹ ਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਹਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਈ ਇਹ? 7 ਦੇ, ਜੋ ਕਿ y ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਸੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ x ਐਕਸਿਸ ਪੁੱਛੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਲਟ y ਵਾਲਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਸੋ 7 ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀ। 59th ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, 59 ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਸਿਮਿਲਰ ਟਰਾਇੰਗਲਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਂਤਰ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਪੁੱਛੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਟਰਾਇੰਗਲ 1 ਓਵਰ ਏਰੀਆ ਟਰਾਇੰਗਲ 2, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ S1 ਓਵਰ S2, ਉਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਥਿਓਰਮ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਸਾਈਡਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸੀ 4 ਓਵਰ 9, ਉਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਕੇ 16/81 ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਸੀ 2 ਟਰਾਇੰਗਲਸ ਹੈਵਿੰਗ ਸੇਮ ਸ਼ੇਪ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆਕਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਪ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਇੰਗਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਿਮਿਲਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟਰਾਇੰਗਲਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਰੂਪ। ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੌਨਗਰੂਐਂਸੀ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੌਨਗਰੂਐਂਟ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਪ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਸੇਮ ਸ਼ੇਪ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਪ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਟਰਾਇੰਗਲਸ। ਹਾਂਜੀ, ਸੇਮ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਗਲਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੇਮ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਜੇ ਐਂਗਲਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਦੋ ਟਰਾਇੰਗਲਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਮਿਲਰ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਿਮਿਲਰ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਮਰੂਪ। ਨੈਕਸਟ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਕੌਨਗਰੂਐਂਸੀ ਰੂਲ। ਸਰਬੰਗ ਸਮਤਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, SSS ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, SAS ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ASA ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਹ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰਬੰਗ ਸਮਤਾ ਦਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 62nd ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਦੈਟ ਕੈਨ ਪਾਸ ਥਰੂ ਅ ਗਿਵਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਰੇਖਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਤੇ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਸੋ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੋਸ ਥੀਟਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਓਵਰ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1, ਅਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਟੈਨ 45 ਡਿਗਰੀਜ਼ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਥੀਟਾ ਹੋ ਗਿਆ 45 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ 45 ਡਿਗਰੀਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਈਨ 45 ਡਿਗਰੀ 1/√2 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਸ 45 ਵੀ 1/√2 ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੋ 45 ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਸੀ। tan a plus b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਅੱਗੇ tan a plus b ਇਕੁਅਲ ਟੂ √3 ਅਤੇ √3 tan 60 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ a plus b ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ 60 ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ a minus b 1/√3 ਤਾਂ a minus b ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ tan 30 ਦੀ। ਸੋ ਇੱਧਰੋਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। b ਨਾਲ b ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ 2a ਬਰਾਬਰ 90 ਡਿਗਰੀ, ਇੱਥੋਂ 45 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ 45 ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਏ ਦੀ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਸੀ। ਸੋ 45 ਡਿਗਰੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿੱਚ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਐਨ ਇਵੈਂਟ, ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਬੀ ਆਨਸਰ ਕਰੈਕਟ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਥ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਲੀਟ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਸਹੀ ਆਨਸਰਸ ਕੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਕੀ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਟੋਟਲ ਸਕੋਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕੋ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਫਰੈਂਡਸ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।